यतिराज 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 जय हो यतिराज यतिराज रामानुज जय हो रामानुज जय हो। ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಯತಿರಾಜ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಇಂದು ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಳಿ ಶಾತುಮೊರೆ, ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಶಿ ಮಖ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ, ತೊಂಡನೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಗುರುವಾಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ. ಈಗ ಸಮಾಚಾರದ ವಿವರಗಳು. ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿಯ ಪಾರಾಯಣ ಇಂದು ಮುಂದುವರೆದು 9, 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ಶತಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ GR ಸ್ವಾಮಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೊಳಿ ಶಾತುಮೊರೆ ನೆರವೇರಿತು. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಉ.ವೆ. ದೇವರಾಜನ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸುಮಾರು 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನೆರವೇರಿತು. ಕುಲಂ ತರುಂ ಸೆಲ್ವಂ ತಂದಿಡುಂ, ಕುಲಂ ತರುಂ ಸೆಲ್ವಂ ತಂದಿಡುಂ, அடியார் படுதுயராயினவெல்லாம் குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும், அடியார் படுதுயராயினவெல்லாம் நீளம் தரம் செய்யும் நீள் வீசும் அருளும் அருளோடு பெருநிலம் அளிக்கும் வலம் தரும். ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ತೇಜಸ್ ಅವರು ಅವರ ಹಿರಿಯರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನೆ ಗೋಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಶೆಲ್ವಪಿಳ್ಳೈ ಸ್ವಾಮಿಯು ಶ್ರೀ ಯದುಗಿರಿ ತಾಯಾರ್ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ವಿಜಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಪಡಿ ನಡೆದು ಗೋಷ್ಠಿ ಶಾತುಮೊರೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ನೆರವೇರಿತು. ತಿರುಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ದಿವ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೌಮ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಶಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಸೌಮ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಶೇಷವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಈಗ ಆ ದಿವ್ಯ ಸೇವೆ. ತಿರುಕೋವಿಲೂರ್ ದಿವ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪೂಂಗೋವಲ್ ನಾಚಿಯಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ರಥವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಪೂಂಗೋವಲ್ ನಾಚಿಯಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕಾರ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಭಾಗ್ಯ
ಕುಂಭಕೋಣಂನ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಶಿ ಮಖ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 8ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ವೆಣ್ಣೈತಾಳಿ ಕಣ್ಣನ್ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಈಗ ಆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ. ஆராவமுதே அடியே நுழலம் நின்பாலன்பாயே நீராயலைந்து கரைய உருக்குகின்ற நெடுமாலே சீரான சென்னல் கவரி வீசும் செழுநீர் திருக்குடந்தை ஏறால் கோலந்திகழக் கிடந்தாய் கண்டே எம்மானே. ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. சகல ஆத்மாக்களும் ராமானுஜருக்கு தாசர்கள். அதைத்தான் மகாரஸ்து தயோர்தாசகான்னு சொல்றோம். மகாரம் என்கிற ஜீவாத்மா பெருமாள் பிராட்டி இவர்களுக்கு தாசன் இருக்கட்டும், பெருமானுக்கும் ராமானுஜருக்கும் தாசன் இன்னும் இருக்கட்டும், ராமானுஜருக்கே தாசன். ராமானுஜருக்கு தாசன்ற மகாரம் சொல்லுமா? விஷ்ணுவுக்கு தாசனாச்சேனால் விஷ்ணுவான திருக்குறுங்குடி நம்பியே ராமானுஜ தாசனாக இருக்க வேணும்னா விருப்பப்பட்டார். வடுக நம்பிகள் ராமானுஷர் 2 பேரும் திருவனந்தபுரத்தில் தங்கியிருந்தனர். அப்போது வடுக நம்பிகள் அங்கு விடுபட்டார். ராமானுஷர் சட்டென்று பெருமான் அனுகிரகத்தாலும் சங்கல்பத்தாலும் திருக்குறுங்குடிக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டார். கார்த்தால தீர்த்தமாடுறார். வடுக நம்பிகள் கூட இருப்பதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அவர் வரவில்லை. வட்டப்பாறைங்கிற இடம் இப்போதும் சேவித்துக் கொள்ளலாம். அங்க சின்ன கல்வெட்டாட்டை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். அங்கு சென்று நித்தியப்படி திருமண் குழைத்து இட்டுக்கணும் இல்லையோ, அது வடுக நம்பிகள் தான் திருமண் குழைத்து கொடுப்பாராம். வடுகா வடுகா அப்படின்னு ராமானுஷர் கூப்பிட்டார். அவர் இல்லை. அப்ப திருக்குறுங்குடி நம்பி யோசிக்கிறார், அவருக்கு வடுக நம்பிகள்னு பேரு, எனக்கு திருக்குறுங்குடி நம்பின்னு பேரு, ஒரு பாதி பேரு ஒற்றுமையாக இருக்கிறது. அதனால நாம இன்னைக்கு நம்பிகளாட்டம் வேஷமிட்டு கொண்டு போவோம். உருவத்தை மாத்திட்டு போனார். வடுக நம்பிகள் உருவத்தில் வந்தார். தான் திருமண் இழுச்சு குழைத்தார். அதை ராமானுஷர் கொடுத்து இட்டுனுட்ட மிச்சத்தை தான் வடுக நம்பிகள் இட்டுக்கொள்வாராம். ஆச்சாரிய பிரசாதத்தை அதுலயும் அவர் எதிர்பார்த்திருக்கார். அதே போல திருக்குறுங்குடி நம்பி பிரசாதத்தை பெற்றார். அன்றிலிருந்து தான் திருக்குடி நம்பிக்கு வைஷ்ணவ நம்பிங்கிற பேர் வந்தது. வைஷ்ணவ வாமனத்திலேன்னு ஆச்சாரிய ஹிருதயத்துல நாயனார் சாதிக்கிறார். அப்ப திருக்குறுங்குடி நம்பியே பகவானாக இருந்தாலும் அவன் ராமானுஜ சிஷ்யராக இருந்து அவருக்கு நான் தாசன். भजे भाष्यकारं भजे योगकारं भजे सूरिनाथं भजे योगिनाथं भजे भाष्यकारं भजे योगकारं भजे सूरिनाथं भजे योगिनाथं यदुक्ष्मानरेन्द्रं यतीन्द्रं दयाळुं यदुक्ष्मानरेन्द्रं यतीन्द्रं दयाळुं. श्रीमते रामानुजाय नमः. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಂನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶೌರಿರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಮಾಶಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಶೌರಿರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಗಜವಾಹನ ನಡೆಯಿತು. ತೊಂಡನೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಂತೀರಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಂತೀರಿ, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಮನದಿಷ್ಟ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ಶಯನೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.
ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಧನ್ಯರಾದರು. ಕೇರಳದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಗುರುವಾಯೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿತು. ಅದರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಈಗ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಧಾರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಉವೆ ಸಾರಥಿ ತೋತಾತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಂದ ತಿರುವಿರುತ್ತಂನ 31ರಿಂದ 35 ಪಾಶುರಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಶಿಶಿರ ಋತು, ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ದಶಿ, ಆಶ್ಲೇಷ, ಉಪರಿ ಮಖಾ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ YBC ಚಾನಲ್. ಯತಿರಾಜ 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 ಜಯ ಹೋ, ಯತಿರಾಜ ಯತಿರಾಜ ರಾಮಾನುಜ ಜಯ ಹೋ, ರಾಮಾನುಜ ಜಯ ಹೋ.